महादीप उठिब 10:30 भितर किंतु भजन आम राति जाक हम। लिंगराज नीतिकाती ऑलरेडी या भितर चीफ मिनिस्टर आरंभ करी लॉ मिनिस्टर आरंभ करी कलेक्टर समस्त स्तर में मीटिंग सरीगला। आरथर कौन होता से देवल टे तेल घी लगी जाता तेणु से गोड़ खसी जाता एथर से सब व्यवस्था कराई जमी से भाई आउ थे अघटन न हम। सर बम्बे रु आस 7 जन नीतीश मुकेश जे होती विश्वर गोटे भल भजन सम्राट ताको नेतृत्व आस 7 जन जड़े जूनियर अमिताभ बच्चन आने जूनियर लता मंगेशकर लता टोन भाषा भी टोन भल कलाकार आशार 42 जन कलाकार भाई भौणी आमर भजन आरंभ संध्या 7:30 रु ता परदिन सकाल 7:30 पर्यंत हरिहर भेट पर्यंत आमर भजन दिन सकाल 5 रु शंखध्वनि आरंभ हम वेद पाठ नानादी प्रकार शिवंग चर्चा बद्रीनाथ केदारनाथ रु आसुंच पंडित माने से अभिभाषण देवे एवं भजन आरंभ हम आमर 7:30 महादीप उठिब 10:30 भितर किंतु भजन आम राति जाक हम। ओडिशार जनसाधारण भारत जनसाधारण आपण मानक इलेक्ट्रिक मीडिया जरिया विश्ववासी शुणिबार सुजोग पाइबे देखिबार सुजोग पाइबे से सका से जो आपत्ति कर नीति डेरी होची बोली महादीप उठाई बामुड़ निजोग बड़ू निजोग पूजापना निजोग आमर समर्था निजोग बेहरा निजोग सबू बारिक निजक अनुरोध करूँ समस्त कहते दृढ़ प्रतिश्रुति शांति श्रृंखलार सहित नीति सब हम 10:30 महादीप उठिब भजन सुंदर भाव हम। आपण मान अनुरोध आपण मान आसतु उपभोग करंतु भजन शुणु लिंगराज दर्शन करंतु एवं महादीप दर्शन करंतु पुण्य हम समस्त मंगल हम। अनुराधा पड़वाल प्रति वर्ष आसती एथर कौन से काश्मीर पलि पुतुरा पड़वाल आसतु से आमर मेम्बर आम प्रथम वर्ष 10 वर्ष तक पैसा देते से फेरई देले कहते पैसा नेबी मु मेम्बर प्रति वर्ष मत कि शिव को दर्शन करईदेव मुझे शिव दर्शन कर प्रकाशनी 37 वर्ष धरी ये कार्यक्रम करी आसुछि लक्ष लक्ष भक्त आसंती सेमानंकर उजागर रही महाप्रभु लिंगराजंकर भक्ति रे समस्ते भरपूर रहंती। ये भजन कार्यक्रम संध्यारू आरंभ होई राति 4टा पर्यंत सकाळ पर्यंत महाप्रभु लिंगराजंकर जो 4 प्रहरर नीति अच्छी से नीति पर्यंत एटी भक्त माने रहंती एवं सेमानंकर भजन कार्यक्रम माध्यम रे ये भक्तिपूत परिवेश को भल रखापी आ भक्त मानक पाई ये भजन कार्यक्रम चलित वर्ष मध्य ये कार्यक्रम सुरुखुरे महाप्रभु लिंगराज दयारू हम आम समस्त सहयोग ए महाशिवरात्रि भजन समारोह महादीप दर्शन ये कार्यक्रम तेणु आम सभापति सुर भाई एवं समस्त उपस्थित कर्मकर्ता मान एवं उपस्थित समस्त सांबादिक भाई मानू शुभेच्छा जनाऊँ। ये कार्यक्रम प्रचार प्रसार दायित्व आपण मानकर तेणु आपण मानक निवेदन ये कार्यक्रम को सफलतार सह आमे समस्ते मिसी ये महाप्रभु कार्य को संपन्न करवा समस्त को धन्यवाद। नारायण महापात्र सभापति ब्राह्मण निजोग लिंगराज नीतिकाती ऑलरेडी या भितर चीफ मिनिस्टर आरंभ करी लॉ मिनिस्टर आरंभ करी कलेक्टर समस्त स्तर में मीटिंग सरीगला एवं नीतिकांति ऑलरेडी फिक्सड होती राति 10टा बेले महादीप निर्दिष्ट समय उठे बोली आम सेवायत मैंने प्रतिश्रुतिबद्ध एवं आपण मान भी आम आशा करुचु जमती आपण ये टेलीकास्ट कर दिन टेलीकास्ट कले लोकों पाखे भी ए मेसेजटा पहुँचो समस्त देखिए जो मैंने सब दूर दूर अच्छा धन्यवाद। हाँ ता शेड्यूलटा डिटेल्स गोटे अच्छी सेटा को के टाइम लगे मुझे खोलिकी कह पड़ो डिटेल्सटा कहीं भूल राति 10टार
ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କି ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମହାଦୀପ ଉଠାନ୍ତି ଗତ ଥର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ତ ଏଇଥର ତାକୁ କେମିତି ନହବ ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଫାୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ରହିବ। ଏଥର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯଦି ଆରଥର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଦେଉଳରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଯେମିତି ସେଇଭଳି ଆଉ ଥରେ ଅଘଟଣ ନ ହେବ ବୋଲି। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି କି ଅଧିକ ଘିଅ ଢାଳିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ଘିଅ ଦେବେ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର ବୋଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଏବଂ ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ 37 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ବିହାର ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନୋଲୋଭା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୋଲୋଭା ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ପହଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରୁ। ଏହି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବୁଗୁଡ଼ାର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସିବେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସି ପରିବେଷଣ କରିବେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବେଦପାଠ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଦପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସରଣୀ ଯାହା ଆମର 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସେଠାର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସେଥିରେ OS IAS ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକିରି ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଆଶୀଷ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ରଖାଯାଇଥାଏ ଆମର ଶିବ ସହସ୍ର ନାମ। ଶିବ ସହସ୍ର ନାମଟି ଆମର ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଶିବ ସହସ୍ର ନାମ ପରେ ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥାଏ ଶିବ ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶିବଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା 24 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ। ଶିବ ସହସ୍ର ନାମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ଆମର କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିବ ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ମିଡ୍ ଡେ 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଆମର ଲୋକାଲ ଭଜନ ସମାରୋହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 12ଟାରୁ 3ଟା ସେ 3ଟା ପରେ ପୁଣି ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ। ରାମ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥାଏ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ 5ଟାରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର 5ଟାରୁ 7ଟା ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରବଚକମାନେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଏ ବର୍ଷ ବି ରହିବେ
ଭଲ ପ୍ରବଚକ ମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଗତ ଥର ଆସିଥିଲେ କୁନି ପ୍ରବଚକ ହିସାବରେ ଜିତୁ ଦାସ ବି ଯିଏ ପ୍ରବଚନ ଦେବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ସିଏ ବି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଏଥରକ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଶକ୍ତି ପଣ୍ଡା ବି ରହିବେ ଏ ବର୍ଷ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ ବି ରହିବେ, ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ ରହିବେ, ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି ବି ରହିବେ। ରହିବେ। ସମସ୍ତେ ରହି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଯାଇଥାଏ এই ସାଂସ୍କୃତିକ ମନୋଭରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ଆମ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନାମଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସେହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ନିତିନ ମୁକେଶଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିତିନ ମୁକେଶଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଅମର ମୁକେଶ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ, ସିଏ ବି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମିତୁଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦେ ଖାଲି କହିବି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କଥା, ତାଙ୍କ ଟୋନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ଜାଣିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଖୁସବୁ ତିୱାରୀ, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ, ସିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଦୁଇଟା ଟୁନି ଏବଂ ମୁନି, ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହରିୟାଣାରୁ। ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ GTVରେ ସେମାନେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଏଥରକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଳାକାର ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପାର୍ଥସାରଥୀ ସାହା। ସେ କଲିକତାରୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଝିଅ ଭଳି, ତାଙ୍କ ଭାଷା ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଜନ ଶୁଣାଇବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଭଏସ୍ରେ ଗୀତତକ ସେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଏସ୍ରେ, ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତାନିଶ ବର୍ମା। ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଳାସପୁରରୁ। ସେ ବିଳାସପୁରରୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସାରେଗାମା ପାରେ ଯିଏ ଟପର, ସେ ବିଳାସପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର। ସେ ଅତି ଛୋଟ ପିଲାଟେ, 6-7 ବର୍ଷ। ସେ ଜଣେ କୁନି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ନିଜେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇ ସେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତକ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ, ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ, ସିଏ ବି ଆସିବେ ସଙ୍ଗୀତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣଟି ହେଉଛି ଆମର, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣଟି ହେଉଛି ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସି ଏଠି ଗୀତ ବୋଲିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶଶିକାନ୍ତ ପେଡୁୱାଲ, ସିଏ ଆମର ବନାରସରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଠି ଆସି ତାଙ୍କର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଟୋନ୍ରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସିଏ ଆଙ୍କରିଂ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଜନ ବି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା କହିଦିଅ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ତର କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର। ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତୋଟି ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଇରା ମହାନ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ଡାକିଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ରହିଛି, ଭଜନ ରହିଛି, ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖେ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଟୋନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ GTVରେ, ଜଣେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ GTVର କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନାୟକ ବୋଲି, ସିଏ ଏ ବର୍ଷ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟାର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଅନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ
ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପୋର୍ସନଟା ବମ୍ବେରୁ ଯେ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ନିତିନ ମୁକେଶ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ଆମର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିବେଷଣ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସଭାପତି ବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦର ସେବନ, ସେ ପ୍ରସାଦ ସେବନଟି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିକି ମାନେ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ ବୋଲି ଏକାମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନୀ ନିବେଦନ କରି ଆମେ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁ। 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ବେଦ ପାଠ, ଶିବ ସହସ୍ର ନାମ, ଭାଗବତ ଗୀତ ପାଠ, ଶିବ ଚେତନା, ହରିହର ଭଜନ, ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ, ରାମାୟଣ ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଭୋର 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଭଜନ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥର ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଡାକିଛୁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ବାବୁ ସିଂ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ 3 MLAଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, MPଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଆଉ ଯେ ଆସିବେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଯେ ଆସିବେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମେୟର ଆମର ମେମ୍ବର ମେୟର ରହିବେ, ଅଲ୍ କର୍ପୋରେଟର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ବାସିନ୍ଦା ମୁରବୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ନା ସେ ତ ଅଲଗା ଡକା ହେଇଛି। ବାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ, ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ, ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ, ବେହେରା ନିଯୋଗ, ବାରିକ ନିଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ତା ସହିତ ଜାଗର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି ଆଉ କମିଶନର ପୁଲିସ କଲେକ୍ଟର ଆମର ଯେତେ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନର ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ହୁଏ। କାଲି ଲାଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସବୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀକାରୀମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପହଡ଼ ଖୋଲାଠୁ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ନୀତି କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବମ୍ବେରୁ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆସିବେ ସେ କଳାକାରମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଡାଇନୋମିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସନତ ମିଶ୍ର, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାଇନୋମିକ୍ ଆମର ବାବୁ ସିଂ, ଆମର ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟୁ ଆରେ ହଉ ଆସିବେନି, ସେ ପଇସା ନେବେ ଆସିବେନି, କ'ଣ ମାଗଣା ହେଉଛନ୍ତି? ଆସିବେନି କେମିତି? ଗାଣ୍ଡୁଏ ସେ କ'ଣ ଛାଡ଼େ ଯିବାନି। ସେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖ୍ୟାତିନାମା କଳାକାର ଚରଣ କୁମାର ବାପି, ସୁଧାକର, ମାନସୀ ପାତ୍ର, ପବିତ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତା ସହିତ
ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 42 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ଡାକିଛି। କାରଣ ଆମର ତା ପରଦିନ 16 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିହର ଭେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜନ ଚାଲୁ ରହେ। ତେଣୁ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ କହିବା ପାଇଁ। ସମୁଦାୟ କଳାକାର ହାରାରି 45 ଜଣ ପୁଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିବେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହେବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି? ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାର ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷତଃ ଆମ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା କପିଳେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ଠୁ ଧରି କପିଳ ପ୍ରସାଦଠୁ ଧରି ସାନ୍ତରାପୁରଠୁ ଧରି ଜାଗବରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆମର ଆହାରି 1000 ରହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ନୀଳମଣି ମହେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ବମ୍ବେରୁ ଯେଉଁ କଳାକାର ଆସିବେ ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଗାୟିକା କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମେମ୍ବର। ସେ ଆମଠୁ କେବେ ପଇସା ନିଅନ୍ତିନି। ସେ ଆସନ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମ ସାଥେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି, ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇଚାରିଆ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କେବେ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବରଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମିଶ୍ରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ। ଗୋଟେ କରତାଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅ। ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥର ଆସିବେନି ବୋଧେ? ହଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ନିତିନ ମୁକେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଜନ ଗାୟକ ମୁକେଶଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୁମାରୀ ଖୁସ୍ଦା ତିୱାରୀ, ବିତୁଷ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଡ଼ୱାଲ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହିତ ଗାଆନ୍ତି ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସନାତନ ମିଶ୍ର। ପ୍ରାୟ 8 ଜଣ ବମ୍ବେ କଳାକାର ଆମର ନୀତିଶଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ 41 ଜଣ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିହର ଭେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହରିଦ୍ୱାର, ବଦ୍ରୀନାଥ, କେଦାରନାଥରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା। ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ କରି ଆକୁ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୀତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ, ଯାନିଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ, ଭଜନ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ ଏବଂ ମହାଦୀପ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁ।